ዳይፐር እያረገች ነው ለልጇ እየቀየረች ነው። እሱ ደግሞ እየቀረጸ ነው። ምን እያለ ነው የሚጠይቃት? ነው ምግብ መቀነስ አለብሽ ምንድነው በጣም እየበላሽ ስለማጠባ ነው ያለችው አባባል። በቃ እኔ አልቻልኩም። ስለማጠባ እኮ ነው ያለችው ነገር የዛኔ ነበር ማቆም። ገባህ? አንተ ፕራንከርም ብትሆን ቪዲዮ ብታረግ ምንም ቪዲዮ ማሳየት አልፈልግም። አብ እየበላሽ ነው ምናምን ሲላት አይ ልጅ ስለማጠባ ነው አለች። እና ከሞማ ይሄ ባል አስረገዘ እንጂ ሴቶች በእርግዝና ወቅት ስለሚኖሩባቸው የሆርሞን ለውጦች አያውቅም። ቢያውቅ ሁለተኛ ልጅ በወለደችለት ሚስቱ ላይ እንዲህ አይቧልትም ነበር። ፊቷ የሚንቀጠቀጠው ድምጿ፣ እንባዋ እንዴት አይረብሸውም? ሲፈልጉ ገንዘብ ያመጣልናልና እናድርገው ብለው ተማክረውም ሊሆን ይችላል። እኔ ብሆን መቼም በልጆቼ እናት ሐዘንና እንባ የሚመጣን ገንዘብና ተመልካችን ማብዛትን አስቤ ይህንን አሰቃቂ ቪዲዮ በፍጹም አልለጥፍም። ሌላ ቢቀር በዚህ ስሜት ውስጥ ያሉ ብዙ ሚስቶች አሉና እነሱን ይነካል ብሎ ማሰብ ጨዋነት ነው። ለነገሩ ለራሱ ሚስት ያልተጨነቀ እንዴት ስለ ሌላ ሴት ግድ ሊሰጠው ይችላል? ይሄ ባል መጨረሻ ላይ ፕራንክ ነው ይበላት እንጂ ያላሰበው ነገር አይደለም። ሴት ልጅ በእርግዝናና በወሊድ ወቅት ከባሏ የደረሰባትን በደል መቼም ቢሆን አትረሳውም። ይሄ ሰው እሱ እንዳለው በዚህ የማይቀለድበት ነገር ላይ መቀለዱ አንድ ነገር ሆኖ ይህንኑ ነውሩን መቅረጹ ቅርጹም ደግሞ ለራሱ ማስቀረቱ ሰቅጣጭ ነው መስሎት እንጂ ሚስቱ መቼም ይህንን በደሉን አትረሳውም። ከታሪኩ እንደምንረዳው ሚስት የራሷ ገብ የላትም። ነገር ግን ታሪክ በቀላሉ ይገለበጣል። ሚስቱ ቀና ያለች ቀን መዛ የምታመጣውን መርዘኛ ታሪክ ነው ያቆየው። ይህንን እኔ ስለነገርኳት አይደለም የምታስበው፣ እሷ ስለማትረሳው ነው ያስታወስኩት። እውነት ሚስትየው በጣም ነው ያሳዘነችኝ። እንባዋን ስትጠርግ ነፍሴ ጫፍ ድረስ ነው ሐዘን የተሰማኝ። የሴት ልጅ ነኝ። በምንም ሁኔታ ውስጥ የሴት ወገን ነኝ። ሰውነትን ብቻ የሚጠይቅ ነው። ይሄ ፕራንክ ሳይሆን ፍራንክ ፍለጋ ነው። ግን ጋንስ ኒፋቶ ወርፍቶ ተኮ ኤጋ ቪዲዮን ዱበርቲ ከና ግዱ ከና ሚዲያ ሚለ ተኮን አባጅራ ጀቹ ነሞታ ባየፍ ሞሂንገሌ ዱበርቲን ኩኒ ዴሴ ሬፉጂ አለማዳ ኦቶሽን ዴሴ ዳይፐሪ ሙጫጅ ጅራ ጅርቱ አከሱመሞ ቁርሲ ሻይ ዱጉ ፊ ዳቦ ለማ ወጅን ቆጴፈቴ ኦቶሽን ታጅርቱ አባመናሼ ካሜራ በነቴታዬ kana bode jala mafixxeetta waan ta'eefi hojii galuu qabdaa. Hojiin galtu taanaan immoo ani qoonqoo kee danda'an jiru. Kunoo daabboo lama nyaata. Osoo daabboo lama nyaattu kana otoo tokko nyaattee silaa wal gargaaruu ta'a ture jedhee wantoota qasmii ishee cabsan baay'eettiin jedhee achi isheenii nanoosisa miti kunoo ani ati miti dhugu marqaan nyaadhu coggarraan na dhukkuba beektaa. Akkamitti akkas naan jettee miira gaddaan guutameen jechuudha. Wantoota qasmii ishee cabsan wantoota baay'eedha wanti inni ittiin jedhee umarratti garuu ergasheen harqitee boossee jechuudha. Waan tokko deebisuuf ergasheen dadhabdee piraangii gochaan jira jedhaani. Dhugaadha miti akkasii kana jechuudha. Waaqayyoomti namatti hin fidiin malee adda isaa falaxanii booddee jechuudha. Iddoo lama kaanii booddee piraankiidhattiin jechuudha. Dubartiin kuni miirri isheen amma keessa jirtu deesseetudha kan isheen kaatee dadhabbiin jira. Halkan hirriba dhabanii buluun jira. Miirri isheen amma keessa jirtu kan haasaa isaanii fuuf eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Piraanki ishee gochuu miti jechuudha. Hamma isheen boosutti hamma isheen miira gaddaa argisiistutti hin boosse miti isheen kun otoo isheedhaa danda'ame jechuudha. Walumaa galatti miira isheen keessa jirtu sana ani dibsuu hin danda'u. Akka kanatti dadhabbii kanaan otoo isheen jirtu piraankiidha gaafa inni ittiin jedhu fanakkatanii lafa kaanii booddee this is prank bro jechuudha malee zimmadanii dhiisuu miti jechuudha. Piraankiin jira Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana piraankiin erga dhumee erga raawwatee booddee umarratti waynee nan shawwadame kan jedhamudha jechuudha. Hamma kanatti dubartii boossisanii otoo isheen daayiperii dhala kee jijjiirtu otoo isheen akka kanatti wanteettu dubartiin kun kan isin dhibu marqaan nyaattu ati mitiillee nudduu jechuudha. Coggarraan na dhukkuba beektaa ana nugu shayiidha daabboodha ittiin jetti teessee jechuudha. Miira gaddaan guutame imimmaan ishee xaraggachaa jechuudha. Harka tokkoon daayiperii mucaa jijjiiraa isaaf immoo deebisaa jechuudha. Ani jechuudha garuu nan argaa dhiira dhugaa waaqa jiraataatiin an akka dubartii abbaa manaa dubartii kana hin agarree jechuudha. Gara jabeessa baay'ee gara jabeessa jechuudha. Isa akkasii kana sinii danda'ama taanaan jechuudha. Namoonni Itoophiyaa jirtan macheem nama kanan argitoo deenanii namni kun dayyuusa malee sijjammar
nama iyyuu jedhame namatti dabalamuun baay'ee ulfaata dhugaa. Isa akkasii kana jechuudha mataasaa iddoo lama kaa'atii this biraanki biroo jedhaanii kanadha bakka kan baasu sinii nan jedha. Ani waan biraa waan hin dubbadhu hin qabu baay'ee natti dhaga'ame garuu baay'ee gaafan viidiyoo kana jalqaba argee dhugaadha. Bo'aan akkuma ishee bo'aan viidiyoo kana dhaggeeffadhe jechuudha. Kan isin hin jedhu. ይሄን አልክድም ግን እንደዚህ እኔ ለምሳሌ እኔን ጎርታኛለች የሚል ከሆነ እኔ ለሱ ህይወቴን ሰጥቼዋለሁ አልሰጠውትም። እኔ ስንት ጊዜ ነው ለሱ ህይወቴን የሰጠውት የምኖረው? እኔ እኮ 3 አመት ሙሉ እኮ የራሴን ትምህርት አቋርጬ እኮ አስተምሬዋለሁ። ስለዚህ እኔ እድሜ ልኬን እሱን እያስተማርኩ የቤት ሰራተኛው ሁኜ እንዲቀር ነው የሚፈልገው ወይስ? እኔ እሱ ጥያቄ እኮ አልገባኝም። አንድ ሰው ከሆነ ሰው ጋር አብሮ ህይወት አሳልፏል። ከዛ በኋላ ያ ሰው መቀጠል ካልፈለገ የራሱን ህይወት መኖር አይፈልግም። ዲጄ እኔ ጥያቄ ልጠይቅ ከይቅርታ ጋር። ኦኬ ጠይቋት። እሺ ተራ በተራ እንጠይቃትና ማለት ነው። ቆይ እናት አንቺ አሁን ቆይ እሱ ስራ አይሰራም ነው ወይንስ አግኝቶ ስራ እየሰራ አይደለም ነው ወይንስ አንቺ አሁን ባልሽ ከሆነ ስራ የሚሰራበትን መንገድ አብራችሁ ተነጋግራችሁ አስተካክላችኋል? ያንን አልሰራም ብሎሻል? መጀመሪያ መቼም አንድ ሰው አንቺ አሁን እሱ ስታገቢ ታውቂዋለሽ፣ ስለ ህይወቱ ያለበትን ድሃ ይሁን ሀብታም ይሁን አውቀሽ ነው የምታገቢው አይደለ? አይተሽው ነው እሱን አውቀሽ ነው ስለ እሱ አውቀሽ ነው የምታገቢው። ነገር ግን አንቺ እየሰራሽ ነው፣ አረብ ሀገርም ይሁን የትም ሄደሽ ሰራሽ፣ ገንዘብ አለሽ፣ ከሱ በላይ ሆንሽ፣ አቅምሽ ከሱ በላይ ከሆነ በኋላ መካድ ማለት ደግሞ እንደ ህዝብ ትክክል ነው ብለን አናስብም እኛ ማለት ነው። ገባሻ? ምንድን ነው እንደዚህ አስተካክዬለት እንደዚህ አይነት ስራ ብየው እምቢ ብሎኛል እንቀበላለን። ተረዳሽ? እኔ እንደዛ ለማድረግ እኔ እሱ እንደዛ ለማድረግ እኔ ከመጣሁ 2 አመቴ ነው እዚህ ሀገር። እኔ እሱ እንደዛ አድርጌ እሱ ለሱ ስራ ለመስጠት እኔ አቅም አለኝ እንዴ? አረብ ሀገር ሆንኩ ማለት እኮ የራሴ የሆነ ማስተዳደር ፍላጎትሽ ምንድን ነበረ እንዲሰራ የፈለግሽው? ላይክ አሁን እሱ ያለ ስራ ነው ያለው ወይንስ ለምን? ያው መምህር ነው ተብሏል። ይኸውልህ መጀመሪያውኑ እኔ ትምህርቱን እንዲማር ነበረ፣ በትምህርቱ የሆነ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ነበረ እኔ ሰው ቤቱን እሱን ያስተማርኩት ማለት ነው። እሺ። ከዛ በኋላ የመምህር ደሞዝ ከቤት ኪራይ ጋር አልሆነልኝ ምናምን ነገር እያለኝ ቆየ። በዛ መሀል እኔ የተወሰነ መላክ ጀመርኩ ለሱ ከያስተማር እንትን የሚልበት ማለት ነው፣ የሚኖርበት ማለት ነው። እሺ። ከዛ እየው እስኪ ወደፊት የተወሰነ የሆነ ደረጃ ልትደርስ ትችላለህ፣ እዛው ቀጥል አልኩት። እሱ ማስተማሩን ጥሎ የቀን ስራ ገባ። እኔ ደግሞ እንዴት ነው ከሱ ጋር እሱ የቀን ስራ እየሰራ ነው የቤት ሰራተኛ ሆኜ እንደዚህ ነው ህይወታችን የሚቀጥለው? እሺ ይሄ ልጅ እኮ ታዲያ ምን አጠፋ? አሁን ለምን ወጣ? ከማስተማርነቱ ለምን ወጣ? አዳምጪኝ። አሁን ማስተማሩን አቁሞ ደሞዙ ስላልተስተካከለለት ሊሆን ይችላል ወደ ቀን ስራ መስራትም እኮ ያው ስራ ነው። ስራ አላቆም የሚችለውን ነገር በዚህም በዛም ብሎ ፈጣሪ ሌላ ለውጥ እስከሚያመጣለት ድረስ ይሄ ልጅ አልተኛም፣ እየሞከረ ነው አይደለ? በዛም በዚህም ስራ ተኝቶ አንቺ ይቅርታ ማሶል አንደኛ ለስራ ክብር ይኑርሽ። እሱ የቀን ስራ እየሰራ እኔ የቤት ስራ እየሰራ እሱ ጋር አብሬ ልኑር ነው ወይ የሚባል አማርኛ አስተካክሉ። ጥሩ አለ። ስራ ክቡር ነው። ሊስትሮም ሆኖ አንቺን ማስተዳደር ከቻለ ዋናው ፍቅር ነው። ስለዚህ ስራውን አክብረሽ አብረሽ መኖር ካልቻልሽ ይሄ ልጅ የቀን ሰራተኛ ነው እና ላገባው አልችልም እና ዶክተር ወይ ፓይለት እንዲያገባሽ ነው የምትፈልጊው? በፍቅር አታምኒም? ስለዚህ የቀን ስራ ይኸውልህ እሱንም እኮ ብዬ እኮ ስንት አመት ሙሉ 9 አመታችን እኮ ነው ከተገናኘን። እንዴ ለምን እናንተስ በእኔ ብቻ ትፈርዳላችሁ? እኔ እኮ ያመኛል። አንቺ ላይ ጫና ለማድረግ አለ። የቀን ስራ እየሰራ አብሬው ልኖር አልችልም ስላልሽ ነው።